कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री अद्वैत जय गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला तृतीय परिच्छद, श्लोक क्रमांक 13। যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান, অন্তর্ধান করে মনে করে অনুমান। চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান, ভক্তি বিনা জগতরে নাহি অবস্থান। তো এটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লেখুଛନ୍ତି, ভগবান কৃষ্ণ যেতে সময় ইচ্ছা সেতে সময় তাଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପରେ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। हरे कृष्ण। तो आमे गत सत्र रे आलोचना करथिले कि केई भली भाबरे ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 14 मनु आसंती एवं 14 मनु भितरे सप्तम मनु जे होछंदी वैवस्वत मनु, तांकर 71 चतुर्युग भोग समय रे 28 नंबर चतुर्युगर द्वापर युगर भगवान कृष्ण स्वयं आसंती एवं तापर कलि युगर चैतन्य महाप्रभु आसंती। तो ए भली भाबरे जेतेबेले निज धाम को परित्याग कर स्वयं भगवान कृष्ण आसंदी ए द्वापर युगरे एवं कलि युगरे, द्वापर युगरे कृष्ण आसंदी। आउ अन्य द्वापर युग माने कृष्णकर अवतार आसंदी, किंतु ए जो 28 नंबर चतुर्युगर द्वापर युगरे भगवान कृष्ण स्वयं आसंदी एवं निज धाम रे आसंदी, निजर पार्षद मान को नै आसंदी एवं तांको सहित दिव्य लीला आस्वादन करंदी। दिव्य रस लीला जेमिति माधुर्य लीला आउ वात्सल्य लीला, सांख्य लीला एवं दास्य लीला एभली भाव जो रस द्वारा आस्वादन करती, अपर्याप्त आनंद आस्वादन करती। तांको सखा मान सहित बहुत आनंद, तांकर सखा सखी एवं तांकर माता पिता राणी मान सहित, प्रेयसी मान सहित, दास मान सहित एवं तापर निज धाम को प्रत्यावर्तन करती। भगवान जिते निज धाम को चली जाती तापर से चिंता करती। कौन चिंता करती? चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतरे नाही अवस्थान। तो कहउछनी बहु दिन हैला मो प्रति जगतवासी मानकर शुद्ध प्रेममय सेवा मु प्रदान करी नाही। एपरि प्रेममय संबंध व्यतिरेके भौतिक जगतरे स्थिति अनावश्यक अटे। तो सेथाई भगवान कृष्ण चिंता करुछनी कि मो बहु दिन हैला ए जो भूधाम रे बा ए जो भौतिक जगतरे प्रेम भक्ति दान करी नाही, सेथे मते प्रेम भक्ति दान करिया को पड़िबो। अच्छा, बहु दिन हैला माने केते दिन हैला? बहु दिन हैला अर्थ होची कि पूर्वे जतबेले आसीथिले श्री चैतन्य महाप्रभु रूप रे, पूर्वे माने केबे? पुणी ए जो 7 मनंतर पूर्व बा 14 मनंतर पूर्व ब्रह्मांकर पूर्व दिन रे थरे आस्थिले से, एबे ब्रह्मांकर आउ गोटे दिन रे पुणी आसुछंदी से। सेते बहु दिन हैला भगवान कृष्ण आसी नथिले कि चैतन्य महाप्रभु आसी नथिले। ब्रह्मांकर गोटे दिन माने 14टा मनु अतिबाहित हो गलानी। पूर्व दिनर ब्रह्मांकर पूर्व दिनर सप्तम मनंतर रे, वैवस्वत मनंतर रे आसीथिले। एबे पुणी आउथरे ब्रह्मांकर आउ गोटे दिन आसीछि सप्तम मनंतर वैवस्वत मनु, तांकर 28तम जो द्वापर युगरे भगवान आसी। सेते कहछन बहु दिन हैला मु आसी नाही। कौन पाई ना? प्रेम भक्ति दान करी नाही। सेते प्रेम भक्ति बिना ए जगतटा असार, ए संबंध सब असार। श्रील प्रभुपाद लिखुछन भावार्थ श्रील प्रभुपाद जे कहले भगवान क्वचित शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करंदी, किंतु एपरि सकाम कर्म एवं मनोधर्म मुक्त शुद्ध भगवत प्रेम व्यक्ति रे के जीवन रे पूर्णता प्राप्ति हुए नहीं। तो शुद्ध भक्ति अर्थ होची एया, शुद्ध भगवत प्रेम अर्थ सेथिरे
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମ କିମ୍ବା ମନ ଧର୍ମ ନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସକାମ କର୍ମ ଆଉ ମନ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ସକାମ କର୍ମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବା। ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଦେହ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ମୋର ଧନର ଅଭାବ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭୌତିକ ଅଭିଳାଷ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସକାମ କର୍ମ। ଆଉ ମନ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହଉ, ପୂଜା ହଉ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କିଛି କରିବାନି, ଆମେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ, ସାଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତିରେକେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ବ୍ୟତିରେକେ ଆମ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କଳ୍ପନା କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଆଚରଣ କରିବା, ତ ୟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଚରଣ ନ କରିଛି ବା ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ନିରସ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସକାମ କର୍ମ ମନ ଧର୍ମ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତିରେ, ତାହେଲେ ସେ ତମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଭକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ। କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ ବା ଅନୁଗତ ଭକ୍ତି, ନାଇଁ ଯାହା ଗୁରୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରିବୁ। ଯଦି କିଛି ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ହେଉଛି ତମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ, ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆମେ କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କହିଦେବେ, ତାପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା। ଆଜି ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆମେ ଆଚରଣ କରିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ବିନା ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 15। ସକଳ ଜଗତେ ମୋର କରେ ବିଧି ଭକ୍ତି, ବିଧି ଭକ୍ତେ ବଜ ବ୍ରଜ ଭାବ ପାଇତେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି। ଜଗତର ସବୁଠାରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାଧା ନିଷେଧ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ରଜଭୂମି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ନା। କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସକଳ ଜଗତେ ମୋର କରେ ବିଧି ଭକ୍ତି। ହେଲେ ବିଧି ଭକ୍ତି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ବିଧି ଭକ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସକାମ କର୍ମ ଆଉ ମନ ଧର୍ମ, ଏଇ ଦୁଇଟାକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଧି ଭକ୍ତି, ବିଧିପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା। ସକାମ କର୍ମ ମନ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଧି ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବିଧି ଭକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। କ'ଣ ବିଧି ଭକ୍ତି ଭିତରେ? କହୁଛନ୍ତି ସକଳ ଜଗତେ ମୋର କରେ ବିଧି ଭକ୍ତି, ବିଧି ବିଧାନରେ ସବୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧି ଭକ୍ତେ ବ୍ରଜ ଭାବ ପାଇତେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି। ଏଇ ବିଧି ବିଧାନରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମକୁ କେହି ପାଇପାରିବେନି। ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ କୋଉଟା ନା, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରଜଭୂମିରେ କେହି ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧି ଭକ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯୋଉଥିରେ ମତେ ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କୃପା ପାଇପାରିବେ, ମୋ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ବିଧି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଏ ସାମାଜିକ ବିଧିବିଧାନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଇଭଳିଆ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ସମାଜରେ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଲୋକମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ ରହନ୍ତି, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କିଛି ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ କରିବେ ନାହିଁ, ବଂଶ ଲୋକମାନେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଶବକୁ ଦାହ କରିକି ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କର ହରିନାମ ଜପ, ଭାଗବତ ପାଠ, ବିଗ୍ରହ ସେବା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣ କହିବେ ଏମିତି କେମିତି? କାରଣ ସେଇଠି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ସମାଜର ଲୋକ,
आमर गोटे वंश अच्छी जाति अच्छी आ भगवान होचने परमेश्वर अखिल ब्रह्मांडपति आमे तांकर सेवा करने आमको शौचता अवलम्बन करने पड़ो ये सब विधि विधान अनुसार आम भगवान ठाकुर पूजा करें किंतु विधि भक्ति ठार बाहर आसिक वैष्णव मैंने सेवा करते कौन सी होचने आमर प्राणेश्वर सी होचने मोर प्रभु मुझे सेवक तांको भोजन न दे मु भोजन करि ना सकाळ पाइला मात्र सान शौच करी से भगवान को स्नान करेंगे भोजन करेंगे से खाइबे एटा विधि भक्ति नुह एटा राग भक्ति राग माने प्रेम भक्ति आमे भगवान को भल पाऊ मो पुओ को भल पाए शौच अशौच किसी कथा नहीं गोटे ब्राह्मण से तार ठाकुर पूजा करने जाऊँगी जदि रास्त किसी गोटे असुविधा सुविधा है बोले शब जाऊँगी कि कौन असुविधा जिनस है बोले से टच करनी से सैड हो पड़ो कारण मो विग्रह सेवा करने जाऊँगी किंतु जदि ता पुओ कि भाई क्या जदि किसी अशौच अवस्था से पड़ी तार असुविधा है बोले सी पूजा थाली फाली फिंगी देकी जाके आदर कर उठे नब तार जत्न नब कारण सी मोर प्रिय लोक तो जे भली भाव में यही सब नियम को छाड़ी से नियम टाक से पालन कला कहुए राग प्रेम से भगवान को जिते भक्त भल पाए ना से नीति नियम को सब परित्याग करे ये नीति नियम क्या मु तो भगवान को सेवा करि ना राग भक्ति कहुए आउ से भक्ति शिखेवाई भगवान कृष्ण चिंता करुछन से शुद्ध भक्ति मु केमिति शिखेबी से से आसुछन ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित ऐश्वर्य शीतल प्रेमे प्रेमे नाही मोर प्रीत मोर ऐश्वर्य मान जाणिक समग्र जगत मते विस्मय एवं भक्तिर सह देखनी किंतु एपरी सम्मान द्वारा क्षीण होइथिबा भक्ति मते आकर्षण करे नाही ये बहुत इंपोर्टेंट कथा शिला प्रभुपाद लिखुछन ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित ऐश्वर्य ज्ञान माने भगवान होचन परमेश्वर सेथिपाई तांकर सेवा करने विधि विधान नीति नियम बहुत दरकार से होचन बड़ लोक ऐश्वर्य ज्ञान आ ऐश्वर्य ज्ञान जो रहे से आ प्रेम भावटा शीतल हो जाए माधुर्य भाव शीतल हो जाए से भावटा प्रकट हेनी से प्रभुपाद पर्पटा आम पढ़ा भावार्थ प्रभुपाद लिखुछन तांकर आविर्भाव पर भगवान चिंता कले जे से तांकर दास्य सांख्य बात्सल्य और माधुर्य रसर भक्त मान दिव्य स्वरूप बंटन करना जड़े व्यक्ति परम पुरुष भगवान संबंधी विज्ञान वैदिक शास्त्र बुझी पारे तद्वारा भगवान भक्त हो शास्त्र वर्णित विधि निषेध परिसर मध्य आराधना करें किंतु यही पंथारे ब्रजवासीगण किपरि कृष्णकर सेवा करथिले ताहा जानी हेब नाही शास्त्र उल्लेख थिबा विधि निषेध अनुसार केवल कार्य संपादन कर वृंदावन में भगवान चालीचलन बुझी हेब नाही शास्त्र निर्देश अनुसरण कर भगवत महिमा अभिवृद्धि पाई पारे किंतु भगवान व्यक्तिगत व्यवहार परिसर मध्य प्रवेश करने कदम सुजोग मिलना यहाँ पूर्व श्लोकर अर्थशील प्रभुपाद लिखुं जोटा आम पूर्व आलोचना कले कि जो शास्त्र दि जाए नीति नियम ताकू पालन करी से शास्त्र को अध्ययन करी जड़े ब्रजभूमि भगवान कृष्ण केमिति लीला आदान प्रदान करते से बुझीपार ना शास्त्र भितर ताहा ना से भगवान कहूँ ना त्रैगुण विषय वेदान नैस्त्रिगुण भवार्जुन मु गुण ठार ऊर्धरे जन्म कर्म चमे दिव्य मोर जन्म मोर कर्म हूँ दिव्य दिव्य मान हूँ गुणातीत भौतिक संसर्ग विहीन ताकू कह दिव्य तो से दिव्य स्तर कथा को तुम शास्त्र पढ़ी केमती बुझीपार बुझीहब ना से कहते वृंदावन चालीचलन कार्यकलाप कहीं बुझीपारे ना शास्त्र पढ़ी विधि भक्ति को आचरण करवा विधि शास्त्र को पालन कर भगवान गौरवमय महिमा बुझीबारे अति बेसी ध्यान देवा फल सहित व्यक्तिगत व्यवहार परिसर मध्य प्रवेश करने संभावना कमी जाए भगवान गौरवमय भगवान होते बड़ लोक से सर्वेश्वर तांकर शक्ति असीम ये सब कथा जिते जड़े मुंडरे पुरेब भगवान व्यक्तिगत जिनस को सी भूलीज भगवान कौन चाहते रुचि कौन से कौन खावाई पसंद करते कौ भाया लोक पसंद कौ भाया चरित्र पसंद ये सब जिन जड़े भूली जाए बड़ 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 विषय खाली चिंता करे गोटे बड़ लोक आस मंत्री आम घर को कई आसन दरकार कौ भाया सीट दरकार कौटी बसवे केमी चलिए हाई फाई 5 स्टार होटेल जिनस नहीं आस सब वीआईपी ट्रिटमेंट किंतु से मंत्री सबुठ पसंद हूँ शाग भजा से कथा कि नोट कर से मंत्री पसंद होते तले चटई बसिक खाइबा किंतु तुम तो हाई फाई डाइनिंग टेबल पकड़ तो ये जो तांकर मन भीतर जो पसंद रही जो निजी पसंद
ସେଇଟାକୁ କେହି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଚେୟାର ଆଣ, ଟେବୁଲ ଆଣ, ଗଦି ଆଣ, ଏହା କର ସେୟା କର। ये शीतल हो जाए कोटा ना तांकर वास्तविक प्रीति जो वास्तविक रुचि मंत्री जोटा निहाती पसंद करनी सेटा तांको सेठी मिलिबोनी। सेते से जंजाल भितर ऑफिशियली भलिया मेंटेन करी 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 पळि आसीबे, किंतु जेते बेले ऑफिशियल ड्यूटी सरियो मंत्रींगर तांको सांग घर को जिवे कि तांको मां पाखु जिवे कि तांको पत्नी पाखु जिवे, कहले देलो देलो साग भजा टिके देलो, मते टिके पानी रे लेंबू चिपुडी के टिके लूण पकई कि पानी टिके देलो। आए तमे परा जाइथलो मंत्री हेकी सेठी परा बहुत बड़ बड़ लोक माने तुमको अनेथिले। अरे सीए सब मते से सब जिंस पसंद नाही, से चेयर रे बसी खाइबा मोर आदत नाही, मते तळे छपा पकेंग मुंडिए खाया लोक से माने गोटे लंबा चेयर पकसन मते बसिया को कंफर्ट लागलानी, उच्चा हेकी बसिले हाथ एमते रहला। मते देखनु तुमे भागुतबा एथिरे आमे बढ़िया ट्रीटमेंट करछु, किंतु मंत्री सेतिर पसंद नहुनी। तांकर निजी जीवन कथा की जानंती, तांकर पत्नी जानंती, तांकर पिता माता जानंती, तांकर भाई भौणी जानंती, से माने तांको वेल ट्रीटमेंट करंती, सेथिरे से खुशी रहनी। सेते एंड कहउछनी कि ए जो वैधि भक्ति विधि ऐश्वर्य ज्ञान भगवान होचंदी सर्वेश्वर, तांको एमिति पूजा करिया कथा, एमिति आराधना करिया कथा, एभली तांकर नीति नियम सब, कि ताठारु अधिक प्रसन्न होंदे भगवान तांकर व्यक्तिगत परिचय रे, व्यक्तिगत पसंद रे, सेटा दबा पई भगवान कृष्ण चिंता करूछन। के जानिछि से कथा? व्यक्तिगत परिसर मध्य प्रवेश करने संभव असंभव संभव कमी जाए, संभावना कमी जाए। यही परि प्रेममय व्यवहार नियम शिक्षा देवा लगी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आविर्भाव होगा स्थिर कले। तो बुझिपारे ये गोटे नियम कौन कौन पाए भगवान कृष्ण आसिले? अनर्पित चिरचरात, अनर्पित जहाँ केवे मु अर्पित करना दे ना चिर बहु दिन है से वस्तु दबा भगवान कृष्ण आसी चैतन्य महाप्रभु रूप में। कौन देवे सेटा हूँ प्रेम, शुद्ध भक्ति प्रदान करने आउ सेटा हूँ जीवर सबुठारु मूल्यवान जिनिस, सेटा जीवर भगवान, सेटा हूँ भगवान सबुठारु प्रिय वस्तु। श्लोक नंबर 17। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाया। एपरि विधि निषेध युक्त भक्तिपूर्ण सेवा भय और सम्मान सह संपादन करी कौनसी व्यक्ति वैकुंठ को यात्रा करिपारे एवं चतुर्विध मुक्ति लाभ करिपारे। तो ये जो ऐश्वर्य भक्ति विधि भक्ति शास्त्र नियम युक्त भक्ति, ये भक्ति पालन कले जने मुक्ति पाइब। कौन मुक्ति ना? साजुज्य सारूप्य साष्टी सामीप्य आमे आलोचना करथिले प्रसंग में, वीडियो अपलोड करछि आपण माने देखि पारि। जने भक्त ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इच्छा करना, मोक्ष अर्थ 4 प्रकार मुक्ति भक्त चाहे ना। सब एटा को थर रिजल्ट ए मुक्ति जने केमती पाइबो ना जदि वैधि भक्ति आचरण करिवो। किंतु जने भक्त शुद्ध भक्त वैधि भक्ति आचरण करे ना, से राग भक्ति आचरण करे, से शुद्ध भक्ति आचरण करे, रागानुगा भक्ति आचरण करे। तार फल कौन? तार फल हूँ वैकुंठ नहीं, तार फल हूँ गोलोक। भगवान सहित व्यक्तिगत से मिसे, तांकर सखा हुए, तांकर पुत्र हुए, तांकर बंधु हुए, तांकर पिता हुए, तांकर माता हुए, भगवान सहित सीधा रिलेशन, ऑफिशियल नहीं। वैकुंठ हूँ ऑफिशियल भगवान को। साष्टी सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य साजुजन लय भक्त जाए ब्रह्म ऐक। ये चतुर्विध मुक्ति गुड़िक है साष्टी। साष्टी माने भगवान को ऐश्वर्य भले ऐश्वर्य लाभ। साष्टी सारूप्य भगवान को भले समान रूप, माने अजामिल को जो उद्धार करने आसते भगवान को दूत मैंने से देखा जाते भगवान को भाया शंख चक्र गदा पाणी। तो से भाया रूप पाती जो मैंने सुंदर विधि भक्ति आचरण कर। सामीप्य भगवान को निकट में पार्षद होकर रहा, यहाँ गोटे मुक्ति। सालोक्य वैकुंठ रहा। सामीप्य माने निकट रहा, पाखरे पंखा बुलेवा, सेवा करवा अति निकट में। सामीप्य सामीप पाखरे, सालोक्य लोकरे वैकुंठ लोकरे, साष्टी भलिया शक्ति संपन्न एवं सारूप्य माने रूप भली रूप। यही 4टी मुक्ति मिले विधि भक्ति आचरण कले। अवश्य भक्तगण साजुज्य मुक्ति कदापि ग्रहण करते ना। साजुज्य माने तांको देहरे मिसी जिबा, कारण ताहा ब्रह्म सहित एकीभूत हेबा अटे। साजुज्य मुक्ति अर्थ जमिति आमर शांत रस विषय आम पढ़ी से भाया से आदान प्रदान किसी रहे ना। शास्त्र रे भावार्थ शिल प्रभुपाद की जाए प्रभुपाद लिखुछन भावार्थ रे, शास्त्र रे उल्लेख थिबा नीति नियम अनुसार भक्तिपूर्ण सेवारे नियुक्ति थिबा व्यक्तिगण यही विभिन्न प्रकार मुक्ति लाभ
କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭକ୍ତଗଣ ଷାଷ୍ଠୀ ସାରୂପ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏପରି ମୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ସେବା କରିବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ସାଜୁଜ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବା ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ମାନଙ୍କର କାମନା ଅଟେ। ଭକ୍ତ କଦାପି ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ସାଜୁଜ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ରହିଛି, এই ମୁକ୍ତିକୁ ଭକ୍ତମାନେ କଦାପି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଜଣେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଯିବ। ଜାନା ହେ ଗୋଲୋକ ଧାମ ଟିକେଟ ହେ ହରିନାମ। ଗୋଲୋକ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଘର, ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଫିସ। ସେଟା ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ଚାଲେ। ସେଠି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ। ଯେମିତି ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ କେହି ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ବହୁତ କମ୍, ରାଣୀମାନେ କେବଳ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲୋକରେ କେମିତି ଆମର ଗୋକୁଳରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ 4ଟାକ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ତାଙ୍କର। କେମିତି 4ଟାକ ମିଳେ ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମେ ଟିକେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ କି, ମହାରାଜ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପରସି ଦିଅନ୍ତୁ କି। ଆରେ ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ନା କାରଣ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ସେବା କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ଲୋକ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ନିକଟ ଲୋକ ବୋଲି। ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇଦେବି ମୁଁ। ଆମର ଏଇ ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସେବା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମିଳେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ପରସିବା, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପରସିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋର ଫଟୋ ଉଠିବ, ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଆମ ନିଜର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ନିକଟ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସର୍ଭିଂ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନୂଆଗିରି ତମ ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ପ୍ରସାଦ ସର୍ଭିଂ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ପେଲିକି ପଶି କହିବେ, ଏଇ ସାଇଠି ତମେ ଜାଣିନ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପସନ୍ଦ କ'ଣ? ସିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାଡ଼ି ମସିକି ପଶିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସର୍ଭିଂ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଙ୍କ ଘର ବୋଧେ ଏଇଟା, ଇଏ ବୋଧେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସିନିୟର ଶିଷ୍ୟ, ଇଏ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଦଉଛନ୍ତି, ତମର ନାମ ଫାମ ବଢ଼ିବ, ଫଟୋ ଉଠେଇବ ତମେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ପଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇକି ବାଣ୍ଟୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ନାମ ଫାମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସିଏ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ସିଏ ବାଢ଼ିକି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର? ଆଗେ ତମେ ମିଠା ଦେଇଦବ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି, କାରଣ ମିଠା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଅଳ୍ପ ମିଠା ନିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଅନ୍ନ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତି, ସବଜି ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି, ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଛଣାଛଣି ଟିକେ ଦେବା, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏୟା ଦେବା, ସେୟା ଦେବା, ମିଠା ଦେବା, ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେବା। ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହେବ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମୋତେ ଭଲ କହିବେ, ମୋର ଫଟୋ ଉଠିବ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସେବକ ଜଣେ ପଶୁଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ। ସେ ତାର ଏଥିରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ସାଜୁଜ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ସବୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ତାର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ କ'ଣ? କି ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ତ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ମିଳିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ପାଇଁ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସର୍ଭିଂ କରିବା, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇଦେବା, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର A to Z ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ମିଳେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା, ସେ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କର ନାମ ବଢ଼େଇବା, ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ସେ ସେବା ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ, ଷାଷ୍ଠୀ ସାମୀପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ପାଇବୁ, ଏ ନର୍କମୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ମୁକ୍ତି ଅଭିଳାଷ କରେ ନା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମର ସେବା ଦରକାର। କୈବଲ୍ୟ ନରକ ଆୟତେ। କୈବଲ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି।
କୈବଲ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତମର ସେବା ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? କାରରେ ଜାଗା ହଉନି ଯିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜାଗା ନାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଆମେ କାରରେ ଯିବୁ, ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ଆରେ ଜାମ୍ ହେଉଛି କାର, ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଜ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତଥାପି ତମେ କହୁଛ ଠେଲି ପେଲିକି ମୁଁ ଯିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ସେବାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେଥିପାଇଁ ସେବା, ପ୍ରସନ୍ନତା, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆମ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସେଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଶା କରୁଛୁ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ସେଟା ହେଉଛି ସକାମ ବା 4 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେବା ଭାବ, এইটা শিক্ষা পাই চৈতন্য মহাপ্রভু আসছেন। এটা হচ্ছে এসেন্স, এটা হচ্ছে সার। আকু সমস্তে বুঝিপারিবে না, এইভাবে ভক্তি সমস্তে গ্রহণ করিপারিবে না জীবନରେ। সেটাই চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কর রিয়েল অনুগামী ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମିଶନ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେବା କରିବା ଲୋକ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ। ଆଜି ତ ନାମ ଫାମ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ମୋର ଫଟୋ ଉଠିବ, ମୋର ନାମ ଉଠିବ, ବାସ୍ ମୁଁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛି, ମୋର ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖା ହେବା ଦରକାର, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ୟାସାସନରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ଫଟୋ ଆସିବା ଦରକାର, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେବା କେତିକି କରୁଛେ? ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କେତିକି କରୁଛେ? ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସେବା କେତିକି କରୁଛେ? ଆମ ଦ୍ୱାରା କେତିକି ମିଶନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି? କ'ଣ ଆମେ ସେବା କରିପାରୁଛେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ମିଶନ ପାଇଁ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ। ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇନୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, 4 ଭାବ ଭକ୍ତି ଦିଆ ନଚାବୁ ଭୁବନ। ଏ ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ପବିତ୍ର ନାମର ସମୂହ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା 4 ରସର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ନଚେଇବି। ହରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ, କହିଲେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଦେବି। ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ, କଳି ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ରସ, ଦାସ, ସାଂଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ 4ଟି ପ୍ରକାର ରସ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏଇ ରସରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ସେବା କରି ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ପାରୁନେ, କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଖୋଟ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ 4ଟି ରସରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଏବେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ପଛରେ ପାଗଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି, ଗୁରୁ ହେବି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବି, ଇତ୍ୟାଦି 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 ସବୁ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା, ଅସ୍ୱୀକାର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେଥିରେ ଆମେ ସେବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଇସ୍କନରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ମାର୍କେଟରେ ଗୁରୁ ଦେଖିବ, ଗୁରୁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେଠି ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା, କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 4 ରସରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଆଧାର କରିକି ଧରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ 4ଟି ରସର ଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠି ସମସ୍ୟା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା, ଝଗଡ଼ା, କଳହ, ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାସ୍ ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ କାଉନସିଲର, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, 5-7 ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଠିକ ଭାବରେ ଜପ କର,
ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାଙ୍କର ସେବା କର। ବାସ୍, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିପାରିଲା ଏଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯାଇଥିଲି ବରଦା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ସେଠି 2 ଜଣ ମୋତେ ମିଶିଲେ, ବନ୍ଧୁ 2 ଜଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ହରିନାମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଇଟା ମନା କିଏ କଲା? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଯାକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ସୁଢଳ ହେଇଯିବ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ରସ ତିଆରି କରୁଛ, ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଛ, ସବୁ ରସାଭାସ ହବ ଏଇ ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ରସଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ରସ ଯାକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ରସ ସାଗର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ। ତା ମାନେ ସ୍ୱାମୀକି ଏକା ପଚାରିବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଭୋଜନ ଦେବ, ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ପିତାମାତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବନି। ସ୍ୱାମୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାର ଦିଅର ଦେଢ଼ଶୁର ନଣନ୍ଦ ଯାଆ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବନି। ଯିଏ ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ ପାଇଲା ସିଏ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀକି ସଠିକ ଭାବରେ ନ ଭଲ ପାଇଲା ସେ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବନି। ସବୁ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦୂଷିତ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ମନୋବଳ ଠିକ ରହିବନି ତାର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ବାସ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାବଗତ ସେବା ରହିଛି, ରସଗତ ସେବା, ସେଇ ସେବାଟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଲକ ଧାମରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସେଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସେଇ ଜଗତ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରସଗତ ସେବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ହରି ହରି ବୋଲ।